નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું NMMS પરીક્ષાનું પેપર સોલ્યુશન 7/4/2004ના રોજ 24ના રોજ લેવામાં આવેલ પરીક્ષાનું પેપર સોલ્યુશન એક જ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ અને સચોટ ગણતરી સાથે આપણે અભ્યાસ કરીશું। તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું। પ્રશ્ન 1, નીચેના પ્રશ્નો 1 થી 4 માટે આપેલ વિકલ્પોમાં अलग पड़तो शब्द शोधो। तो अहींया जे छे अलग पड़तो शब्द है तंबूरो। 2, हेक्टर एकड़ चौरस मीटर किलोमीटर, तो आवशे अलग पड़तुं किलोमीटर। लंबाईनो वर्ग लंबाई गुणिया पहोळाई 1/2 पायो गुणिया वेध अने 4 गुणिया लंबाई। तो 4 गुणिया लंबाई जे छे आ परिमिति छे, बाकी बधा क्षेत्रफळ छे एटले पड़शे 4 गुणिया लंबाई। 4, रतनद्रापणु स्कर्वी रंग अंधता अने मोतियो। तो अहींया छे जवाब आवशे स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी नी उणपथी थाय छे, बाकी बधा जे छे आंखना रोग छे। 5 नंबर, अलग पड़ती आकृति शोधो। 5 થી 7 सुधीमां अलग पड़ती आकृति शोधो। तो अहींया जे छे त्रिकोणमां त्रिकोण छे, चौरसमां लंबचौरस छे, वर्तुळमां अर्धवर्तुळ छे, परंतु पहली आकृतिमां चौरसमां वर्तुळ छे एटले अलग पड़ती आकृति थशे पहली। अहींया त्रिकोणमां त्रिकोण, त्रिकोणमां त्रिकोण ने अहींया पण त्रिकोणमां त्रिकोण। अहींया त्रिकोणमां त्रिकोण तो छे पण खूणा ऊंधा उलट सुलट छे एटले अलग पड़ती आकृति थशे 3 एटले जवाब आवशे सी। 7 नंबर, अहींया अलग पड़ती आकृति थशे 2। चौरस त्रिकोण चौरस छे, अहींया त्रिकोण वर्तुळ चौरस त्रणेय अलग छे अने बाकी बधामां 2-2 छे एटले आ आकृति अलग पड़े छे। 8 नंबर, 8 नंबर जे छे तेमां अलग पड़ती आकृति 0 अहींया गयो, उपर आव्यो, पछी नीचे आव्यो तो खूणे आवे एटले आ आकृति अलग पड़े छे। 9 नंबर, 9 नंबर में प्रश्नार्थमां आवशे जवाब ए। 10 नंबर, अलग पड़तो विकल्प शोधो। दीव गोवा अने दमण त्रणेय दरिया किनारा छे एटले अलग पड़तुं आवशे पोंडीचेरी। विकल्पोमांथी अलग पड़तो विकल्प शोधो। तो अहींया समबाजु चतुष्कोण, समांतर बाजु चतुष्कोण, पतंगाकार चतुष्कोण अने चौरस। तो अहींया अलग पड़तुं आवशे पतंगाकार चतुष्कोण। आम जोवा जईए तो अहींया बंने जवाब आवे, परंतु खास अलग पड़तुं पतंगाकार चतुष्कोण जवाबमां आवशे। 12 नंबर, एसिड तो खाटुं होय, बेस तो तुरा होय। ANT, ए एटले 1, एन एटले 7 अने टी एटले 9 लईशुं। ए ज रीते DOG, डी एटले 4, ओ एटले 0 अने जी एटले 5। तो आपणे शब्द बनावવાનો છે ગોટ। ગોટ માટે जी एटले 5, ओ माटे 0, ए माटे 1 अने टी माटे 9। तो जवाब आवशे 5019। ते ज रीते जे रीते आपणे 13 नंबर कर्या ए रीते बाकीना करवाना छे एटले 14 मां आवशे 25,147। सापुतारा तो गुजरात में आव्युं, तो नैनीताल तो हिमाचल प्रदेश। वॉटर तो आइस, वेपर तो वॉटर। श्वान ने सांकेतिक भाषा में 6215 अने सेन्स में आवा लखाय तो न्यूज माटे कयो शब्द लखाय? तो पहलू आवशे 5426। चा तो पांदड़ा, कॉफी तो बीज, कॉफीना बीज होय, फूल होय नहीं। 19, अंग्रेजी मूळाक्षरों तेमना मूळाक्षरना क्रममां गोठवो। तो एक्झिबिशन एने एबीसीडी प्रमाणे गोठवीए तो पहलो ऑप्शन आवशे। अर्थपूर्ण क्रम में गोठवो। अर्थपूर्ण क्रम में आवशे पहला 1,
પછી લાકડાનો ભારો, પછી ગુંદર અને પછી એમાંથી છેલ્લે કાગળ. એટલે જવાબ આવશે એ. તેના પછી બીજું 21 નંબર, હિમનદી. તેના પછી ઝરણું. હિમનદી બરફ પીગળે એટલે ઝરણું બને, ઝરણામાંથી નદી બને અને નદી સમુદ્રમાં એકત્ર થાય એટલે આવશે બી. પહેલાં પાયો. પાયામાંથી પાયાની ઉપર દિવાલ ચણાય, દિવાલ ઉપર બારી હોય અને બારી પછી છેલ્લે છત આવે. મકાન બનાવીએ તો કઈ રીતે ચણતર કામ થાય તે અહીંયા સિરીઝ આપેલી છે. 23 અલગ પડતું. દુહા, પદ અને ભજન. સોનેટ જે છે એ અલગ પડશે અહીંયા, તો જવાબ આવશે સોનેટ. 24 થી 28 ખૂટતી સંખ્યા આપેલ વિકલ્પમાંથી લખો. હવે અહીંયા આપણે જે છે ખૂટતી સંખ્યા લખવાની છે. તો સૌ પ્રથમ તો 31માંથી 8 કાઢીએ. 39 માઇનસ 31 8, પછી 31 માઇનસ 23 8, 23 માઇનસ 15 તો 8. તો હવે આપણે શું લઈશું તો 15 અને અહીંયા કંઈક એવું માઇનસ લઈએ જેનો જવાબ 8 આવે. તો શું કરીશું તો 8ને જ 15માંથી કાઢી નાખશું તો જવાબ આવશે 7. એટલે અહીંયા જવાબ આવે 7. 25 નંબર, 6 7 13 20 33 તો શું આવે તો 6 વત્તા 7 13, 13 વત્તા 7 વત્તા 13 તો 20. આમ સામસામે જે આવે ને એનો સરવાળો કરતું જવાનું. 13 વત્તા 20 તો 33. તો હવે 20 વત્તા 33 તો જવાબ આવે 53. તેથી અહીંયા જવાબ આવશે 53. તેના પછી 26 નંબર, 4 16 64 ખાલી જગ્યાને 1024. તો 4 એકા 4, ચોકે ચોકે 16, 16 ચોક 64, 64 ચોક 256 અને 256 ચોક 1024. એટલે દરેકને 4 4 વડે ગુણેલા છે તો જવાબ આવશે 256. તેના પછી 27 નંબર, 17 27 47 77 તો છેલ્લે શું આવે તો અહીંયા જે છે 27 ઓછા 17 તો 10, 47 ઓછા 27 તો 10, 77 ઓછા 47 તો અહીંયા 20 તો અહીંયા 30. તો હવે અહીંયા કેટલો જવાબ આવવો જોઈએ 40. તો 77માંથી 40 બાદ કરીએ તો અહીંયા જવાબ 77 જે છે એને 40માં એડ કરી દઈએ તો આવશે 117. સરવાળો કરીએ તો આપણો જવાબ આવશે 117. સામે બાદબાકી કરવાની છે પણ સામેવાળા ડાબી બાજુવાળા જમણી બાજુ આવે તો સરવાળો થઈ જાય. એટલે 77 વત્તા 40 તો જવાબ આવે 117. તેના પછી 28 નંબર, 23 32 26 ખાલી જગ્યા 29 40 32 અને 44. 23માં 3 ઉમેરીએ તો 26, 26માં 3 ઉમેરીએ તો 29 અને 29માં 3 ઉમેરીએ તો 32. તે જ રીતે 44માંથી 4 બાદ કરો તો 40, 40માંથી 4 બાદ કરો તો 36 અને 36માંથી 4 બાદ કરો તો 32. એટલે અહીંયા જે છે સિરીઝ અહીંયા ઉમેરતા ગયા છે 3 ઉમેર્યા તો પછી બીજા નંબરની સિરીઝમાં શું હશે 4 4 ઉમેરવાના. 32 ને 4 36, 36 ને 4 40, 40 ને 4 44. એટલે જવાબ આવશે 36. કઈ જોડ તેમના ગુણ પ્રમાણે ખોટી છે તો ખોટી જોડ આપણે શોધવાની છે. તો હવે તાર્કિક પ્રશ્નો આવી ગયા.
અમદાવાદ તો સાબરમતીમાં છે, વડોદરામાં વિશ્વામિત્રી નદી છે, નર્મદા નદી ભરૂચમાં છે, તો રાજકોટમાં ભાદર નદી આવેલી નથી, એટલે આ અલગ ખોટી જોડણી છે. બીજું, મહાશિવરાત્રિ મહા મહિનામાં આવે, ચૈત્ર રામનવમી ચૈત્ર મહિનામાં આવે, હોળી ફાગણમાં આવે, પરંતુ રક્ષાબંધન જે છે એ ઓગસ્ટ મહિનામાં આવે છે, વૈશાખ મહિનામાં આવતું નથી, શ્રાવણ મહિનામાં આવે, એટલે આ જોડણી ખોટી છે. જયપુર તો રાજસ્થાન, ભોપાલ તો મધ્યપ્રદેશ, તો ખોટું આવશે. રાંચી તો છત્તીસગઢ, એ ખોટી જોડણી છે. એક એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, આ ખોટું પડશે. 0 તટસ્થ છે, એક એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, તો એ ખોટી જોડણી આવશે. તેના પછી અહીંયા પ્રશ્નાર્થ છે, ત્યાં શું આવશે? તો અહીંયા આવશે 4. 34, 2 નો વર્ગ 4, 3 નો વર્ગ 9, તો 9 નો વર્ગ શું થાય? તો 9 નો વર્ગ 9 9 81, 5 નો વર્ગ 25, તો અહીંયા જવાબ આવશે 81. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો બેઠો દાખલો ધોરણ 5માં CETની પરીક્ષા જે લેવાઈ 30/3 તે બેઠો દાખલો અહીંયા પૂછેલો છે. તો તમારે એવું નહીં વિચારવાનું કે ખાલી 8મા ધોરણનું જ આપણે કરવાનું છે. CETના પેપર 6ઠ્ઠા અને 5માના મળી જાય તો એ પેપર પણ તમારે સોલ્વ જરૂરથી કરી લેવાના. એટલે હવે તમારી પરીક્ષા તો પૂરી થઈ ગઈ, પણ તમારા કોઈ ભાઈ બહેન 8મામાં હોય અને આવતા વર્ષે પરીક્ષા આપવાના હોય તો તેના માટે CETના પેપર 5મા ધોરણના અને 6ઠ્ઠા ધોરણના પણ એટલા જ ઉપયોગી થશે, અને ધોરણ 8ના જ્ઞાન સાધનાના પેપર પણ એટલા જ ઉપયોગી નીવડશે. ચાલો 35 નંબર. 5 ચોક 20, 3 દુ 6, 20 ને 6 26. એ જ રીતે 8 ચોક 32, 6 પંચા 30, આ બંનેનો સરવાળો 62. તો એ રીતે અહીંયા કરશું. 3 અઠ્ઠા 8 તેરી 24, 5 સિત્તા 35, બંનેનો સરવાળો કરીએ તો જવાબ આવે 59. 36 નંબર. જુઓ 6 તો 2 તરી 6, પછી 12 તો 4 તેરી 12. તો એ રીતે જોવા જઈએ 5 ચોક તો 20, તો એ રીતે અહીંયા શું આવે? તો 5 દૂ તો અહીંયા આવે 10, એટલે જવાબ આવશે 10. 37મો નંબર છે. હવે અહીંયા કઈ રીતે? તો અહીંયા સેમ એ રીતે જ છે. 101 અને 15, તો એનો સરવાળો થશે 116. 35 અને 43, એનો સરવાળો થશે 78. બરાબર? તો 116માંથી 78 બાદ કરીએ એટલે આ સામસામેના સરવાળામાંથી આ સરવાળો બાદ કરીએ તો વચ્ચે જવાબ આવે 38. જુઓ 116 માઇનસ 78, તો જવાબ આવશે 38. તો બાજુમાં પણ એવું જ કરવાનું છે. 184 વત્તા 34, તો જવાબ આવશે 218. અને 56 ને 48નો સરવાળો કરશો તો મળશે 104. હવે 218માંથી 104 બાદ કરીએ તો જવાબ આવે 114, એટલે જવાબ આવશે 114. અહીં કોઈ ચોક્કસ પેટર્નને અનુસરે છે. આગળથી પેટર્ન શરૂ કરો અને કઈ જગ્યાએ કઈ પેટર્ન લાગે તે આપણે યોગ્ય વિકલ્પમાં લખવાનું છે. અહીંયા જુઓ, એક સીધો કાપવો છે તો 2 થઈ ગયા, એક ઉલટ સુલટ, પછી 2 જે સીધા છે, અહીંયા 1 પછી 2, તો અહીંયા આવે 3, એટલે જવાબ આવશે C. 39 નંબર. અહીંયા ડાબી બાજુ જોવે છે, પછી ઉપરની બાજુ જોવે છે, પછી નીચેની બાજુ જમણી બાજુ જોવે છે, તો હવે જવાબ આવશે નીચેની બાજુ. ડાબી, ઉપર, જમણી અને નીચે, એટલે જવાબ આવશે B. 40. અહીંયા પંચકોણ છે
અહીંયા પંચકોણ છે તો એને અનુરૂપ જે પંચકોણના 5 ખૂણા લઈને વચ્ચે મીંડું, તો એ રીતે અહીંયા જોઈએ તો આ બાહ્ય બહિષ્કોણ છે તો અંતર્મુખ બહિષ્કોણ જેવું થાય, એટલે આકૃતિ આવશે ડી. ત્રિકોણ એ રમતવીર છે. આ ત્રિકોણ જે છે આ ત્રિકોણ રમતવીર છે, એટલે લખી નાખવાનું રમતવીર. તો રમતવીરમાં કોણ કોણ છે? એ, પી, ક્યુ અને એસ. પછી વર્તુળ. વર્તુળ જે છે નૃત્યકાર છે. તો વર્તુળમાં કોણ છે? તો વર્તુળમાં આવશે પી, ડી, એ, આર. અને લંબચોરસ સંગીતકાર છે. તો આ લંબચોરસમાં કઈ કઈ સંખ્યા છે? એ, ક્યુ, આર, એમ. હવે આના આધારે આપણે જવાબ લખીશું. કોણ રમતવીરની સાથે સંગીતકાર પણ છે? તો રમતવીર એટલે ત્રિકોણ અને સંગીતકાર એટલે ચોરસ. તો બંનેમાં હોય એવું ક્યુ. તો આ રીતે આગળના જવાબ આપણે કરીશું સોલ્વ. કોણ સંગીતકાર છે પણ નૃત્યકાર નથી? તો ક્યુ. રમતવીર નથી, નૃત્યકાર નથી, તો એમ. નૃત્યકાર અને રમતકાર બંને કોણ છે? તો પી. 45 નંબર. અહીંયા જે છે એ જવાબ આવશે 25. સમાન આકૃતિઓ ગોઠવેલી છે અને તેના આધારે આપણે શોધવાનું છે. તો આગળ જે આવો જવાબ આવી ગયો છે ત્રિકોણવાળો, તેના આધારે ગણતરી કરીને લખી નાખીશું. તો અહીંયા આવશે 25. 46 નંબર. અહીંયા જે છે આ બેનો સરવાળો કરો અને પછી એને ભાગવાના છે. એ રીતે પણ થાય અને એ રીતે પણ થાય કે 9માંથી 3 જાય તો 6, 6માંથી 3 જાય તો 3. તો જવાબ આવે 3. 47 નંબર. અહીંયા જે છે 47, એમાં બધાનો સરવાળો કરીશું. તો આ બેનો સરવાળો કરીએ તો 73 આવે. આ બેનો સરવાળો કરીએ તો 51 આવે. તો અહીંયા કોઈ બે સંખ્યાનો સરવાળો કરીએ અહીંયા જવાબ આવવો જોઈએ. એટલે આ જવાબ જોવા માટે આપણે 94માંથી 49 બાદ કરવા પડે તો હવે 45. એટલે અહીંયા લખીશું 45. તો 45 ને 49નો સરવાળો કરશું તો જવાબ 94 આવી જશે. તેથી જવાબ આવે 45. 48 નંબર. અહીંયા જે છે અહીંયા પણ સેમ ઇટ ઇઝ એવું જ છે કે સરવાળા કરી અને 3 વડે ભાગવાના છે, એટલે જવાબ આવશે 27. 49. આ ઉપર જેવું જ છે પણ થોડુંક અલગ છે. અહીંયા જે છે એ બધાનો સરવાળો કરવાનો છે. 10 ને 8 18, તો વચ્ચે 18. આ બધાનો સરવાળો કરો તો 39. એ રીતે આ બધાનો સરવાળો થશે 47. તાર્કિક રીતે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. તો સૌ પ્રથમ શું બને? તો ઈંડું બને. ઈંડામાંથી કોસેટો, કોસેટોમાંથી ઈયળ નીકળે અને પછી પતંગિયું ઉડી જાય, એટલે આવશે સી. અહીંયા જે છે પહેલાં મુંબઈ, મુંબઈથી આગળ પૂના, પૂનાથી આગળ તિરુપતિ અને તિરુવનંતપુરમ અને ત્યાંથી આગળ આવે બેંગ્લોર. એટલે અહીંયા જો અંતર મુજબ તમે આપણે આગળ વધીએ તો સાચી જોડણી થશે મુંબઈવાળી. અને બેંગ્લોરથી કોઈ જોતા હોય, પુણેથી જોતા હોય તો તેના માટે જવાબ આવે એ. 52 નંબર. હવામાં તેના પ્રમાણ મુજબ ગોઠવવાનું છે. તો હવામાં સૌથી વધુ પ્રમાણ છે નાઇટ્રોજન 78%, તેના પછી કાર્બન, તેના પછી ઓક્સિજન 21%, અને એમાંથી પછી આવશે 4 નંબર એમોનિયા. આમ જોવા જઈએ તો પહેલાંના સમયમાં 0.001% કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હતું. એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છેલ્લે પણ લઈ શકાય લેવું હોય તો. 53 નંબર. ડુંગરની ઊંચાઈ મુજબ ગોઠવો.
તો ડુંગર સૌથી નાનો ડુંગર તો 999 પગથિયા છે ચોટીલાના. ચોટીલાથી ઊંચો ડુંગર છે કાળો ડુંગર, તેનાથી ઊંચો ડુંગર છે પાવાગઢ, અને પાવાગઢથી ઊંચો છે ગિરનાર. એટલે જવાબ આવશે એ. 54 નંબર. 50માંથી 5 કાઢો તો 45, 45માં 5 કાઢો તો 40, 40માં 5 કાઢો તો 35, 35માં 5 કાઢો તો 30, 30માં 5 કાઢીએ તો 25. 55 નંબર. 2ના અડધા 1, 1ના અડધા 1/2, 1/2ના અડધા 1/4, અને 1/4ના હજી ભાગ કરીએ તો 1/8. 56. આ દાખલો અને આ દાખલો અને આ દાખલો, આ 3 દાખલા પણ જ્ઞાન સાધના અને સીઈટીના બેઠા પૂછાયેલા છે. 7 પછી 8, 8 પછી 9, 9 પછી 10. ઉપરની સિરીઝ જોઈ લઈએ. 10 પછી 11, 11 પછી 12, ને 12 પછી અહીંયા જો પૂછ્યું હોત તો હવે 13. 57 નંબર. અહીંયા 2 2 માઇનસ કરવાના છે આગળ જેમ. 36માંથી -2 34, 34માંથી -4 તો 30, 30માંથી -2 તો 28, 28માંથી -4 તો 24, અને 24માંથી -2 તો 22. એટલે પહેલાં 2 પછી 4 4 માઇનસ ને પછી 2 માઇનસ. 58 નંબર. અહીંયા જે છે સિરીઝ રાખેલી છે 24 40 27, 53 40 27, 53 40 27. તો પછી આગળની સિરીઝમાં શું આવશે તો 14 આવશે. બાદબાકી કરી અને ચેક કરી લેજો કે 2 વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ તો 14, એક અંક ગણવાનો, બીજો અંક ગણવાનો નથી. 59. નીચેનામાંથી કોણ બીજા બધા કરતાં જુદું પડે છે? માસ, વર્ષ, તારીખ એ સમય ઉપર છે. કેલેન્ડર જે છે એ તેનો ગાળો બતાવે છે એટલે અલગ પડશે કેલેન્ડર. અહીંયા જે છે બધે બેકી સંખ્યા છે ને અહીંયા એકી સંખ્યા આપી છે એટલે અલગ પડશે ડી. સાચો સંબંધ શોધો. નદી તો બંધ, ટ્રાફિક તો સિગ્નલ, એરોપ્લેન તો કોકપિટ, અને ટ્રેન તો એન્જિન. રામાયણ તો વાલ્મીકી, મહાભારત તો વેદવ્યાસે લખેલું. ખોટા અક્ષર લખો. BEINT તો આવશે ઝેડ. ABCDE, ABCDE 5 એવી રીતે ઉમેરતા જવાનું એટલે આવશે ઝેડ. 65 નંબર. TRPNL આગળ વધતા જાય છે તો જે અને એચ. એ જ રીતે AZ CQ ABCD લખીએ ABCD, પાછળથી XYZ WXYZ, તો પાછળથી A સાથે Z, B સાથે Y, C સાથે X. તો એ રીતે જોડતા જશો એટલે આખી ABCD તમારે લખવી પડશે તો જવાબ આવશે JQ. 67 નંબર. કેપિટલ અક્ષરોમાં એક શબ્દ અંગ્રેજી ભાષામાં આપ્યો છે તો ઉત્તર શોધો. હવે અહીંયા શબ્દ અક્ષર પરથી મૂળાક્ષરોમાંથી બનતો નથી તો આ શબ્દ શોધો. એટલે મૂળાક્ષરમાંથી ન બનતો એવો શબ્દ શોધવાનો છે. તો અહીંયા જે છે એલ, તો એલ શેમાં નથી આવતો તો પહેલા અક્ષરમાં એલ આવતો નથી તો આ જુદો પડે. અહીંયા પણ લિનિયર એટલે અહીંયા એલ છે, અહીંયા ER છે, અહીંયા આર છે, પણ અહીંયા એલ અને આર એકઈ નથી એટલે અલગ પડશે નીટ. 69 નંબર. કુલ કેટલા ત્રિકોણ છે? તો અહીંયા ત્રિકોણની શોર્ટકટ ટ્રીક જે છે એ ગણિત શોર્ટકટમાં મેં નાખેલી છે એ તમે જોઈ લેજો. અહીંયા જવાબ આવશે 8. અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોને મૂળાક્ષરના ક્રમમાં ગોઠવો. પેનને મૂળાક્ષરના ક્રમમાં ગોઠવશો તો આવશે બી. ટેબ્લેટને મૂળાક્ષરમાં ગોઠવશો ABCD પ્રમાણે, આલ્ફાબેટ પ્રમાણે તો આવશે સી. આ દાખલો પણ બેઠો સીઈટી અને જ્ઞાન સાધનાનું છે, ખાલી શબ્દ બદલ્યા છે. 1 મહિનામાં 6ઠ્ઠી તારીખે મંગળવાર હોય
તો 12 અને 18 તારીખે કયા વાર આવે? તો 6 તરી 18 એટલે 12 છે તો 6 દુ 12 એટલે મંગળવાર છે તો મંગળવારની આગળ આવશે સોમવાર, અને 6 તરી 18 તો મંગળવાર, અહીંયા મંગળવાર છે તો મંગળવાર પછી સોમવાર, ને સોમવારની આગળ આવે રવિવાર. 73 નંબર, પી અને ક્યુ. પી એ ક્યુનો પિતા છે પણ ક્યુ એ પીનો પુત્ર નથી, તો પી અને ક્યુનો સંબંધ શું છે? તો તે પુત્રી છે. પુત્ર નથી તો પુત્રી છે, એટલે જવાબ આવશે પુત્રી. 74 નંબર, આકૃતિમાં કેટલા ચોરસ છે? ચોરસ ગણવાની રીત પણ એમાં આપેલી છે, જોઈ લેજો. અહીંયા જવાબ આવશે 6. 75, આ આકૃતિમાં કેટલા અર્ધવર્તુળ છે? અહીંયા આપણે જોઈએ 4 ને 4 8. આની કોઈ શોર્ટકટ ટ્રીક હોતી નથી, એ જોઈને જ જવાબ દેવા પડે. 74, પ્રતિબિંબ દર્પણ આકૃતિ અહીંયા છે, આર છે તો આરને અહીંયા અરીસો રાખશો તો કઈ આકૃતિ પડશે? તો અહીંયા સામે અરીસો રાખવાનો. જુઓ, અહીંયા ઊભો અરીસો રાખશો તો આવી આકૃતિ બનશે, નીચે રાખશો તો આવી બનશે, આગળ રાખશો તો આવી બનશે, પણ અરીસો હંમેશા ખૂણેથી રખાય, એટલે અહીંયા અરીસો આપણે રાખશું તો જવાબ આવશે બી. 77 નંબર, દર્પણ આકૃતિ જ છે, આકૃતિ છે અને અરીસો સામે અહીંયા રાખશું તો દર્પણમાં દેખાશે એ. 78, આ પણ દર્પણ આકૃતિ છે, આ દર્પણ અહીંયા રાખશું એટલે જવાબ આવશે સી. 69 નંબર, રાજનના પિતાની ઉંમર રાજનની ઉંમર કરતાં 4 ગણી છે. રાજન 10 વર્ષનો છે. 5 વર્ષ પહેલાં પિતાની ઉંમર રાજનની ઉંમર કરતાં કેટલા ગણી થાય? તો અહીંયા જે છે પિતાની ઉંમર રાજનની ઉંમર કરતાં 4 ગણી હતી, અને 5 વર્ષ પહેલાં જે ગણીએ તો 4 ગણી લઈએ તો 40, અને 5 વર્ષ પહેલાં એટલે અહીંયા થશે 7 ગણી ઉંમર તેની થશે. 80, પરમ પૂર્વ દિશામાં 5 મિનિટ ચાલે છે, પછી જમણા હાથ બાજુ વળે છે, પછી જમણા હાથે પાછો બીજી 5 મિનિટ ચાલે છે, પછી મૂળ રસ્તે પાછો જતો રહેશે, તો તે કઈ બાજુમાં જશે? તો ઉત્તર દિશામાં પાછો જશે. પહેલાં પૂર્વમાંથી દક્ષિણ, અને દક્ષિણમાંથી પાછો વળે તો ક્યાં વળે? ઉત્તરમાં. 81, ક્રિકેટ ટીમના 15 ખેલાડીઓ મેદાનની હરોળમાં ઊભા છે. આગળથી 5મા ક્રમે ઊભેલા વિરાટનો પાછળથી કેટલામો ક્રમ ગણાય? તો આ જે જવાબ છે આ પણ સીઈટી અને જ્ઞાન સાધનામાં થોડાક અલગ રીતે પૂછાયેલા છે. 15માંથી 5મો ક્રમ એટલે પાછળથી ગણીએ તો 5મો ક્રમ પોતે ગણતરીમાં લેવાનો નથી, એટલે 4 માઇનસ કરીએ તો જવાબ આવે 11. 82, તમે એક બેન્ચની સામે ઊભા છો અને આ રીતે બધાને ગોઠવેલા છે તો ક્રમમાં ગોઠવો. તો બેસવાનો ક્રમ આવશે સી, જય, અજય, સુજય, વિજય. તમે બેસી અને ગોઠવી અને જોઈ લેજો. 83, વિદ્યાર્થીઓની એક લાઇનમાં જયવલ બરાબર મધ્યમાં છે. જો તે આગળથી 9મા ક્રમે હોય તો પાછળથી કેટલા ક્રમે હોય? તો બરાબર વચ્ચે હોય 9મા ક્રમે, તો પાછળથી કેટલા ક્રમે હોય? તો 9માંથી 1 જાય તો 8મા ક્રમે બેઠો હોય. 1 કરોડમાં કેટલા 10,000 આવે? તો 1 કરોડ એમાં કેટલા 10,000 આવે? 10 વખત 10,000, 1000 વખત 10,000 આવે. 1 કરોડ એટલે 3 ને 3 6 અને 7 મીંડા થયા, એટલે 4 મીંડા 10,000 માટે, તો બાકી વધે 3 મીંડા, એટલે જવાબ આવશે 1000. 4.5 કલાકની મિનિટ કેટલી થાય? તો 4.5 એટલે 45/10 ને ગુણ્યા કલાક છે, એટલે આપણે તેને શું કરીશું? તો કલાકને મિનિટમાં ફેરવવા હોય તો 360 વડે ગુણી નાખીશું, એટલે જવાબ તમારો આવશે આ જે આવે એ જવાબ 270. 1
1 મિનિટ બરાબર 60 સેકન્ડ, તો 45 બરાબર કેટલા? એટલે 45 આટલા ગુણ્યા 60 અને કાઢી નાખીએ. 45 ગુણ્યા 6 કરો એટલે આવશે 270. આવતીકાલ પછીના દિવસે શુક્રવાર હોય તો ગઈકાલે કયો વાર હતો? આવતીકાલ પછી શુક્રવાર હોય મતલબ કે આજે ગુરુવાર છે, તો ગઈકાલે હોય બુધવાર. કોઈ એક સંખ્યાના 30%ના 30% જો 54 હોય તો તે સંખ્યા કેટલી? 30%ના 30% 54 હોય. બરાબર 54. એટલે જવાબ કરશો તો 54ને આપણે ભાગીએ અને ભાગી લઈશું અને 54ને પણ ભાગશું 9 6 9 54 એટલે 9 9 જતા રહેશે તો આવશે 600. ફરીથી ગણી લઈએ. 30 ગુણ્યા 30 ભાગ્યા 100 સામે 54 અને સામે લઈ જઈએ એટલે 900 બરાબર 5400, તો 6 9 54 એટલે આવશે 600. 88 નંબર. 56 - 4 + 12 બરાબર 8. તો બરાબર 8 લાવવા માટે કઈ નિશાની કરવી પડે? તો જવાબ આવશે ડી. 89માં જવાબ આવશે એ. તમે ચેક કરી લેજો. 90માં જવાબ આવશે સી. 91. દેવાંશી દોડની સ્પર્ધામાં થોડું દોડે છે અને પછી સ્નાયુમાં ખેંચાણ થાય છે, તો આમાંથી શું હોઈ શકે? તો ખેંચાણ થાય એટલે અજારક શ્વસન તે કરે છે. શરીર આપણું જ્યારે આપણે એક્સરસાઇઝ કરીએ કે દોડીએ તો અજારક શ્વસન આપણું શરીર કરે છે. હવે જ્યારે અજારક શ્વસન કરે ત્યારે શરીરમાંથી લેક્ટિક એસિડ ઉત્પન્ન થાય એટલે જવાબ આવશે સી. 94. વનસ્પતિમાં થતી બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયામાં મારો રોલ મહત્વનો છે, બોલો કોણ છું? તો બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા હંમેશા પર્ણ ઉપર થાય છે એટલે બાષ્પોત્સર્જનમાં આવશે પર્ણરંધ્ર. પર્ણરંધ્ર ન હોય તો બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા થઈ શકે નહીં. દોરીની લંબાઈ 1 મીટર લઈને બનાવેલ લોલકને 20 દોલન પૂર્ણ કરતાં 42 સેકન્ડ લાગે તો તેનો આવર્તકાળ કેટલો? તો 42 સેકન્ડ જે છે 42ને આપણે 2 વડે ભાગીએ તો 21 એટલે 42 સેકન્ડ ભાગ્યા 20 દોલન એટલે આવશે 21/10, તો 2.1 એટલે જવાબ આવશે 2.1 સેકન્ડ. સૂત્ર જ છે આવર્તકાળનું. આવર્તકાળ બરાબર સમય ભાગ્યા દોલકની સંખ્યા. આ જે પ્રશ્ન છે વાર્ષિક પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ શકે તેવો છે. કાન નાક ગળાના ડૉક્ટરના તપાસમાં શાનો ઉપયોગ થાય? તો અંતર્ગોળ અરીસાનો. 95. વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં પ્રદૂષિત પાણી પર સૌપ્રથમ કઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે? તો બાર સ્ક્રીનમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે. બાર સ્ક્રીન એટલે તો આવા ઊભા થાંભલા જેવું હોય અને એમાંથી બધો મોટો કચરો બહાર રહી જાય એને બાર સ્કીન કહે છે. 96. ઘઉંમાં થતો રોગ કયો? તો અંગારિયો. હવે અંગારિયો શેના કારણે થાય? તો ફૂગના કારણે. 97. ભારતમાં વાહન ચલાવતી વખતે પેટ્રોલ ડીઝલની બચત કેમ કરવી સલાહ આપતી સંસ્થા કઈ છે? તો PCRA પોલ્યુશન કંટ્રોલ એન્ડ રિસર્ચ એસોસિએશન. 98. આપણા પાચન માર્ગના કયા અંગમાં રસાંકુરો હોય છે? તો નાના આંતરડામાં. જે વનસ્પતિનો બીજી વનસ્પતિ દ્વારા બનાવેલ ખોરાક પર નભે તેને શું કહેવાય? તો પરાવલંબી. હવામાં પાણીની વરાળના માપનને શું કહેવાય? તો ભેજ. શિયાળામાં સવારે રાત્રે ઠંડી પડે અને પછી સવારે ઝાકળ બિંદુ જે છે ભેજ સ્વરૂપે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. 101. અંગ્રેજોના શાસનકાળમાં ભારતમાં કુલ્ટી, બુરહાનપુર અને ભદ્રાવતીમાં કયા ઉદ્યોગના કારખાના શરૂ કરવામાં આવ્યા? તો લોખંડ પોલાદ. આંધ્રના ભોજ તરીકે કોને ઓળખાય? કૃષ્ણદેવરાય.
કાળા પેગોડા તરીકે ઓળખાતું રથ મંદિર કયા રાજ્યમાં છે? તો ઓડિશા. અગ્નિકૃત ખડક તો બેસાલ્ટ, જળકૃત ખડક તો રેતાળ પથ્થર. કયું મોસમી પવનોનું ઉદાહરણ છે? તો નૈઋત્યના પવનો. આ નિશાની શેની છે? તો જે લોકોએ લાયસન્સ કઢાવ્યું હોય અથવા તો જે લોકો ગાડી ચલાવતા આવડતી હોય, તમે જોતા હશો કે હાઈવે ઉપર જઈએ તો આગળ ખાલી આવી નાની એવી જગ્યા હોય અને ત્યાં એક થાંભલો હોય અને ત્યાં આવું લખેલું હોય છે, આવો એરો કર્યો હોય. એનો મતલબ એવું કહે છે કે યુ ટર્ન લેવાનો નથી, એટલે કે અહીંયાથી તમે વળી શકશો નહીં. 107 વિશ્વ ગ્રાહક દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? 15 માર્ચે. સ્ટોરેજ બેટરી બનાવવા કયું ખનિજ ઉપયોગી છે? તો સીસું. બેટરી જે બધી આવે છે એમાં સીસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નીચેનામાંથી કયું દુર્લભ સંસાધન છે? તો ક્રાયોલાઇટ. યુરેનિયમ મળે, નાઇટ્રોજન મળે, ખનિજ મળે. ક્રાયોલાઇટ સરળતાથી મળતું નથી, તેથી દુર્લભ છે. ડચ તો મસલીપટન, ડેનિશ તો શ્રીરામપુર. ઘઉં અને ચણા જેવા ધાન્ય માટે કઈ ભૂમિ યોગ્ય છે? તો ગોરાળુ અને ચીકણી ભૂમિ. કયો લેન્સ અને અરીસો હંમેશા ચત્તુ, આભાસી અને વસ્તુના પરિમાણ કરતાં નાનું પ્રતિબિંબ આપે? તો અંતર્ગોળ લેન્સ અને બહિર્ગોળ અરીસો. તમે આ પ્રવૃત્તિ ચમચી લઈ અને કરી શકો છો બહિર્ગોળ અરીસાની જગ્યાએ. ઉલટી ચમચી લેશો એટલે પ્રયોગ કરી શકશો. 113 ઉષાના ઘરની શાળાનું અંતર 120 કિલોમીટર છે. બસમાં ઘરથી શાળા સુધી પહોંચતા 2 કલાક લાગે, તો તેની ઝડપ કેટલી હશે? તો 120 કિલોમીટરને 2 વડે ભાગી નાખીએ તો હવે 60, એટલે જવાબ આવશે 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. 114 કયા સજીવમાં અંતઃફલન થતું નથી? તો માછલી. હું પાચન માર્ગનો સૌથી પહેલો ભાગ છું? તો જઠર. જઠર આવે પછી સ્વાદુપિંડ, પછી નાનું આંતરડું અને પછી મોટું આંતરડું. 116 નીચેનામાંથી વનસ્પતિનું પ્રજનન અંગ કયું? તો પુષ્પ. પુષ્પ દ્વારા પતંગિયા જે છે એ પ્રજનન કરે છે. 117 પદાર્થમાં રહેલ ખાટો પદાર્થ સ્વાદ તેમાં રહેલ ખાલી જગ્યાને કારણે હોય છે? તો એસિડને કારણે. ખાટા પદાર્થો એસિડિક હોય છે, એટલે આવે એસિડ. પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ HCl પ્લસ ખાલી જગ્યા તો બને NaCl, સોડિયમ ક્લોરાઇડ અને પાણી. HCl અહીંયા કંઈક લેવાનું છે, સામે બને છે NaCl પ્લસ H2O, તો એ Cl જતા રહ્યા, H ને H અને OH લઈ લઈએ, તો H જતો રહ્યો તો બાકી શું રહ્યું? NaOH, એટલે અહીંયા આવે NaOH, પરંતુ NaOH ને શું કહેવાય? તો કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. 119 કાગળની પટ્ટી પર ફૂંક મારતા પટ્ટી પરના ખાલી જગ્યામાં ઘટાડો થાય છે? તો દબાણમાં. 120 ભાવિની ઉંમર 25 વર્ષની છે. 1 મિનિટમાં નાડીદર કેટલો હશે? તો સ્વસ્થ વ્યક્તિનો નાડીદર 72થી 80 હોય છે. તમે પણ તમારી આંગળી જે છે, ડાબા હાથની 2 આંગળીઓ, પહેલી 2 આંગળીઓ રાખી અને ચેક કરી શકો છો કે તમે સ્વસ્થ છો, તમારો નાડીદર કેટલો છે. સામાન્ય અવસ્થામાં જે નાડીદર જે છે 72થી 80 થાય. જો તમે વધારે દોડીને આવો તો નાડીદર વધી જાય અને સૂતા હોય તો નાડીદર ઘટી જાય છે. 121 મુઘલ સામ્રાજ્ય સમયની રાજ્ય વ્યવસ્થા સંદર્ભે આપવામાં આવેલ જોડી પૈકી કઈ સાચી નથી? તો જહાંગીરનો વડો અધિકારી, વાક્યાન્વીસ એ સાચી નથી જોડી. 122 કોણાર્કના સૂર્યમંદિર સંદર્ભે કઈ વિગત સાચી છે? તો આમાંથી એકય વિગત સાચી નથી, એટલે આ જવાબ ખોટો છે, તો આનો માર્ક તમને 1 મળી જશે. 123 લેખક અને તેમની રચના સંદર્ભે આપવામાં આવેલ જોડ પૈકી કઈ સાચી છે? તુલસીદાસ તો વિનય પત્રિકા. મહાસાગરના કવચને શું કહેવામાં આવે? તો સીમા.
મહાસાગર પૂરા થાય ત્યાં સીમા એની હદ આપેલી હોય છે. આયનાવરણ અને બાહ્યાવરણ જેવા બે પેટા વિભાગોમાં વહેંચાયેલ આવરણને શું કહેવાય? તો ઉષ્માવરણ. શાક, છાલ, લીમડો, સીસમ જેવી કઠણ અને ઇમારતું લાકડું આપતી વનસ્પતિઓ પર સંશોધન કરવા માટે ભવ્યએ કયા પ્રકારના જંગલોની મુલાકાત લેવી પડશે? તો ઉષ્ણકટિબંધ ખરાવ જંગલો. ઉષ્ણકટિબંધમાં તડકો વધારે પડે એટલે આ જે લાકડા જે છે એ કઠણ અને મજબૂત હોય છે. તેથી 127 વિધાનસભાના સભ્ય બનવા માટેની લાયકાત સંદર્ભે કઈ બાબત સાચી નથી? તો તેની ઉંમર 21 કે તેથી વધુ હોવી જોઈએ, એ સાચું નથી. અને સરકારી સંસ્થામાં સવેતન હોદ્દો ધરાવતું હોવું જોઈએ, એ પણ સાચું નથી. એટલે આ બે ખોટું છે. તો જવાબ આવશે ડી. ભારતમાં સનદી સેવાઓની શરૂઆત કરવાનો શ્રેય કયા ગવર્નર જનરલને મળે છે? તો કોર્નવોલિસ. 129 યુરોપના ગ્રીનલેન્ડમાંથી મળી આવતા ક્રાયોલાઇટ ખનિજનો સમાવેશ કયા પ્રકારના સંસાધનોમાં થાય છે? તો એકલ સંસાધન. કારણ કે ક્રાયોલાઇટ જે છે એ અતિ દુર્લભ સંસાધન છે અને મળવું બહુ જ મુશ્કેલ છે. એટલે તે એકલ સંસાધન તરીકે આપણે લઈ શકીએ અને એકલું જ મળે, કોઈની સાથે મિશ્રમાં મળતું નથી અને બહુ જ દુર્લભ છે. 130 ભારતમાં આવેલ ખનિજ તેલના મુખ્ય ઉત્પાદક ક્ષેત્રોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો અસમમાં દિગ્બોય અને મુંબઈમાં બોમ્બે હાઈ. 131 નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ તાપમાનનો સૌથી વધુ વધારો સૂચવે છે? તો અહીંયા આવશે બી, -10°C +1°C. 132 110ના પૂરક કોણનું કોટિકોણ કેટલા? 180ના કોટિકોણ એટલે 110 બાદ કરીએ તો આવે 70. 70નો કોટિકોણ 90માંથી 70 જાય તો હવે 20. 133 એક પેનની વેચાણ કિંમત 70, દુકાનદારે 40% નફો મેળવ્યો તો કેટલા આવે? તો 50. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર 1/2 BH. 135 તેમાં અહીંયા 1 ઘાત છે, 2 જીરો લગાવ્યા તો 2 ઘાત વધી જાય એટલે 2 ને 1 3 ઘાત, 10ની 3 ઘાત. અહીંયા જે છે 4 ને 2 6, 6ની 1/2 ઘાત એટલે 3, તો આવશે 4ની 3 ઘાત. અહીંયા જે છે એ આવી રીતે સમઘન 3 મૂકેલા છે. 3 હોય એટલે 3, 3 ને 3, 6 ને 6, 3 ને 3, 6 ને 3 9, એટલે પહોળાઈ વધી જશે, ઊંચાઈ વધશે નહીં. એટલે જવાબ આવશે એ. 4, 12, 15ને શેના વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા બને? તો 900 વડે. 138 -4 ભાગ્યા 20ની વ્યસ્ત સંખ્યા, તો ઉલટું કરી નાખવાનું, 20/4. એક થેલીમાં 4 લાલ દડા 4 લીલા છે, તો યાદ જ છે તે કયો દડો પસંદ થાય? તો 4 પસંદ કરવા માટે અડધી સંભાવના રહે, તેથી આવશે 1/2. મનુષ્યના શરીરની સૌથી મોટી ગ્રંથિ તો પિત્તરસ. કીડીના ડંખમાં કયો એસિડ હોય? ફોર્મિક એસિડ. 143 ઓક્સિજનયુક્ત રુધિરને ફેફસામાંથી હૃદય સુધી કોણ પહોંચાડે? ફુફ્ફુસીય શિરા. ફ્યુઝ વિદ્યુત પ્રવાહની ખાલી જગ્યા અસર પર કાર્ય કરે છે, ઉષ્મીય. સુગંધિત દ્રવ્યો પરફ્યુમ બનાવવા શેનો ઉપયોગ થાય? કોલટાર. બળતણના દહનથી ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જાના આધારે સાચો ક્રમ? તો છાણા, લાકડું, પેટ્રોલ, હાઇડ્રોજન. જ્વલન બિંદુ સૌથી નીચું તો કાગળના કપનું. તપેલીમાં રહેલ ચા તો ઉષ્માનયનની રીતથી ગરમ થાય. નીચેનામાંથી ક્લિનિકલ થર્મોમીટર માટે કયું ખોટું છે? તો ફક્ત બીજું જ ખોટું છે કે શરીરથી દૂર કરીએ તો પારો નીચે આવે. અમિતની મમ્મી તેના સફેદ શર્ટ પર પહેલાં હળદરના ડાઘને સાબુના પાણીથી ધોવે છે, તો કયા રંગના ધબ્બા પડશે? તો લાલ રંગના. હાથમાં હળદર રાખી અને સાબુ નાખજો તો લાલ રંગ જોવા મળશે. અહીંયા જે છે
4માંથી 1 વત્તા 4માંથી 1, 1 ને 1 2 એટલે 2 ગુણ્યા 1/4 એટલે આવશે એ સમાંતર બી. તો નીચે એક્સ માટે કયું મૂલ્ય થાય? તો આ 50, તો આ પણ 50. અહીંયા પ્રવાસીઓની સંખ્યા આપેલી છે, તો ઐતિહાસિક રીતે એની સરાસરી કરવાની છે. તો બધાનો સરવાળો ભાગ્યા કુલ સંખ્યા એટલે આવશે 62.5. 154. એક્સના 4 ગણા અને 14નો સરવાળો 42 થાય, તો જવાબ આવશે એ. 21 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળી વર્તુળાકાર તકતીનો પરિઘ, તો સૂત્ર લખશો પાઈ આરનો સ્ક્વેર એટલે જવાબ આવશે 132. એક કાર 1 લીટર પેટ્રોલ વડે 18 કિલોમીટર અંતર કાપે તો 3.2 લીટર પેટ્રોલ માટે કેટલું અંતર કાપે? ગુણાકાર કરશો એટલે જવાબ આવશે 66 કિલોમીટર અંતર કાપે. $157. મધ્યસ્થ શોધો. મધ્યસ્થ માટે બધી સંખ્યાને ગોઠવી નાખવાની અને પછી વચ્ચેની સંખ્યા કઈ આવે? તો આવશે 14. યુગ્મકોણોની જોડો કઈ છે? તો યુગ્મકોણો માટે એ, તો એની સામે એચ. યુગ્મકોણો માટે આવી રીતે ઝેડ બનાવવાનો એટલે અંદરનું અને બહારનું, તો આવશે સી. 159. એક ઝાડની ઊંચાઈ 18 મીટર છે, 5 મીટરથી કાપી નાખવાનું એટલે આ એક 18 મીટર તેની ઊંચાઈ છે. હવે અહીંયાથી આપણે ઝાડ કાપી નાખ્યું એટલે અહીંયા ઊંચાઈ થઈ જશે 18 - 5, આ 5. તો અહીંયાથી આ અંતર શોધો. 18માંથી 5 જાય તો 13. તો પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી એની જે સિરીઝ છે 5, 12, 13. અહીંયા 5 છે, અહીંયા 13 આવ્યા તો અહીંયા આવશે 12 એટલે જવાબ આવે 12 મીટર. અહીંયા ગુણાકાર ભાગાકાર કરશો -9/13. ભાગાકારને ગુણાકારમાં ફેરવી નાખીએ તો 11/-7. 11 9 99 અને 13 + 91. માઇનસ માઇનસ ઉડી ગયા એટલે જવાબ આવે ડી. વર્ગખંડમાં એક ચોરસ અને લંબચોરસ કાળું પાટિયું છે. બંનેના ક્ષેત્રફળ સરખા છે. જો ચોરસ કાળા પાટિયાની બાજુનું માપ 60 હોય તો લંબચોરસ કાળા પાટિયાની લંબાઈ 90 હોય તો પાટિયાનું પહોળાઈ કેટલી થાય? તો 40. એ ગણતરી કરીને જોઈ લેજો. 162. 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા ધરાવતા અર્ધવર્તુળના વ્યાસ સહિતની પરિમિતિ કેટલી? હવે અર્ધવર્તુળની પરિમિતિ આપણે શોધવાની છે એટલે અહીંયા પાઈ આર વર્ગ લઈ અને આગળ વધજો તો જવાબ આવશે 25.7. અહીંયા જે છે 4x - 3x + 15 એટલે 4માંથી 3 જાય તો x + 15 થઈ ગયા. સામે લઈએ 3 દુ 6x - 6 બરાબર એટલે x + 15 બરાબર 6x - 6. અહીંયા જે છે 6માંથી 5 જાય તો 6માંથી 1 જાય તો 5 અને 15 ને 6 21 એટલે જવાબ આવે 21/5. તો જો આનો પણ તમને 1 માર્ક મળી જશે કેમ કે અહીંયા ક્યાંય જવાબ આપેલો નથી. ખરેખર જવાબ 21/5 આવે છે એટલે ઓપ્શન ખોટો છે. 164. ધોરણ 10માં વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળીને 2601 વાવાઝોડાગ્રસ્ત અસરગ્રસ્ત માટે મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાં દાન આપે છે. આટલા વૃક્ષો દાન આપે છે તો પ્રત્યેકે કેટલો ફાળો આપવો પડશે? તો 2601નું વર્ગમૂળ શોધીએ તો 51 × 51. 51 છે એટલે 51નો વર્ગ તો જવાબ આવશે 51. 165. 10 છોકરીઓએ નીચેથી 10 છોકરીઓની ઊંચાઈ સેન્ટીમીટરમાં નીચે પ્રમાણે છે તો વિસ્તાર કેટલો? તો 10 છે એટલે બેકી સંખ્યા n/2મું અવલોકન તો 10/2મું અવલોકન 10/2 એટલે 5મું અવલોકન 1 2 3 4 ને 5. 5મું અવલોકન આવે 151.
166 નંબર, એક રેડિયો રિપેરિંગની દુકાનમાં 32 રેડિયોમાંથી 8 રેડિયો ખરાબ છે, તો કેટલા ટકા રેડિયો ખરાબ છે? હવે 32માંથી 8 રેડિયો ખરાબ છે, એટલે 32 ભાગ્યા 8, તો 8 ચોક 32, એટલે 4% ગુણ્યા 100 લઈએ, એટલે 4% રેડિયો ખરાબ છે. તો 100 એ 4%, એટલે 25% રેડિયો ખરાબ થશે, એટલે જવાબ આવશે 25%. નીચેનામાંથી કયા આકારને રૈખિક સમમિતિ અને પરિભ્રમણીય સમમિતિ બંને સમમિતિ છે? તો એચ જે છે રૈખિક સમમિતિ, એટલે ઊભા બે ભાગ કરીએ તો બંને ભાગ સમાન દેખાય, તેને રૈખિક સમમિતિ કહેવાય. અને પરિભ્રમણીય સમમિતિ એટલે ઊભા એચને આડો કરીએ તો પણ એચ જ પડે, એટલે બંને સરખું છે, તો એ. 168 નંબર, આકૃતિ છે તેને કેટલી ધાર, ફલક અને શિરોબિંદુ છે? તો જવાબ આવશે સી. કઈ રીતે? તો 1 2 3 અને 4 ધાર, 1 2 3 4, 4 ને 4 8 ધાર, 1 2 3 અને પાછળનું 4, 4 તરી 12 અને ઉપર 4 ધાર, એટલે ટોટલ ધાર થશે 16. તો 16 ધાર હોય એવું એક જ ઓપ્શન છે, એટલે જવાબ આવશે સી. 169, આ જે તમને રકમ આપી છે એમાં કયા ગુણધર્મોનો ઉપયોગ કરેલ છે? તો અહીંયા જે છે વચ્ચે પ્લસ આપ્યા છે, એટલે ક્રમનો ગુણધર્મ છે, અને જૂથમાં બનાવેલું છે એટલે જૂથનો જ ગુણધર્મ છે, એટલે જવાબ આવશે ક્રમ અને જૂથ બંનેનો ગુણધર્મનો ઉપયોગ થયેલો છે. અહીંયા 170 વર્ગમૂળમાં 4096 છે, તો તેનું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 40.96, તો 4096નું વર્ગમૂળ થશે 64, અને 2 આંકડા પછી પોઈન્ટ હતો તો 1 આંકડા પછી પોઈન્ટ, એટલે જવાબ આવશે 6.4. નીચેના પૈકી કઈ જોડ સુસંગત નથી? તો ઓક્સિજન છે સર્વસુલભ સંસાધન છે, તે જોડ સુસંગત નથી. સર્વસુલભ સંસાધન એટલે કે દરેક જગ્યાએ મળી રહે, દરેક જગ્યાએ ઓક્સિજન મળી રહેતો નથી. 173 ગુજરાતમાં ઉર્જાના બિનપરંપરાગત સ્ત્રોત દ્વારા ઉર્જા મેળવતા સ્થળના નામમાંથી અયોગ્ય નામ જણાવો. હવે અયોગ્ય નામ કયું છે? તો ગરમ પાણીના જરા, તો દાંતીવાડા, આ અયોગ્ય છે, એટલે જવાબ આવશે ડી. ગુજરાતનો કયો પ્રદેશ લાંબા તારના કપાસના ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે? તો કાનમ પ્રદેશ. 174 નીચે આપેલ દિલ્હી સલ્તનતના શાસકોનો શાસનકાળ આપેલ છે, આ સુલતાનોના શાસનકાળની સાચી જોડી પસંદ કરો. અહીંયા જે છે સૈયદ વંશ, તો સૈયદ વંશ જે છે એ ઈસવીસન 1440થી 1451 સુધી તે રાજ કરતો હતો. તો પહેલામાં ત્રીજું આવે એવો ઓપ્શન કયો છે? તો કે બી અને સી. હવે તેના પછી ગુલામ વંશ જોઈએ, તો ગુલામ વંશની શાસનકાળ કેટલો હતો? તો 1206થી 1290, તો 1ની આગળ 3 અને 2ની આગળ 4, તો 2ની આગળ 4 હોય એવું કયું છે? તો સી, એટલે 2 જોડકા આપણને આવડતા હોય તો જવાબ મળી જાય સી. 175 ભારતીય ઐતિહાસિક વારસામાંથી નીચે જણાવેલ કયા વારસાનો શિલ્પ સ્થાપત્ય વારસામાં સમાવેશ થતો નથી? તો પાટણના પટોળા એ શિલ્પ સ્થાપત્ય નથી. પટોળા જે છે એ સાડી જેવું પહેરવાનું આવે, સાડી જ છે એક પ્રકારની, કે જેમાં સોના અને ચાંદીના તાર મઢેલા હોય છે, એટલે આ જે છે સમાવેશ થાય નહીં. 176 તમારા ગામમાં ભૂમિ પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે તમારે શું ન કરવું જોઈએ? તો ભૂમિ પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ વધુમાં વધુ કરી કીટકોનો નાશ કરો. તો વધુમાં વધુ જંતુનાશકનો ઉપયોગ કરીએ અથવા કીટનાશકનો ઉપયોગ કરીએ એટલે જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટી જાય છે, એટલે આ જવાબ યોગ્ય નથી. 177
ઈશિતા ભારતના ઠંડા રણના પ્રવાસે જવાની છે, તો તે કયા પ્રદેશમાં પ્રવાસે મુલાકાતે જવાની છે? હવે સફેદ રણ જે છે એ કચ્છમાં આવ્યું, એ ગરમ છે. હિમાચલ, કાશ્મીર અને લદ્દાખ, પરંતુ હિમાચલ અને કાશ્મીર બેમાંથી એકય ઠંડુ રણ નથી. ઠંડુ રણ કોને કહેવાય છે? તો લદ્દાખ. તો ઈશિતા લદ્દાખના પ્રવાસે જશે. 178. સલ્તનત શાસનકાળમાં 40 તુર્કી અમીરોના દળની રચના કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે ડી, ચેહલગાન. 179. ગુજરાતી કયા આદિકવિના પ્રભાતિયા જાણીતા છે? તો નરસિંહ મહેતા આદિકવિ જે છે, સવારમાં પ્રભાતિયા ચાલુ હોય તો નરસિંહ મહેતાના જ ગવાતા હોય છે, તેથી જવાબ આવશે નરસિંહ મહેતા. 180. જ્યોતિએ સોલંકી વંશના શાસકોની યાદી તૈયાર કરી છે, તે યાદીઓમાંથી કઈ યાદી સાચી છે? તો જવાબ આવશે સી, મૂળરાજ, ભીમદેવ પ્રથમ, સિદ્ધરાજસિંહ અને કુમારપાળ. તો અહીંયા જવાબ આવશે સી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આજનું આપણું પેપર સોલ્યુશન સંપૂર્ણ થાય છે. તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, અને તમારા બીજા મિત્રોને પણ શેર કરજો. અને હા, કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ જરૂરથી લખજો કે તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો.